कोटकपुरा वारदात ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ पुलिस के आला अधिकारियों ने लिया मौका वारदात का जायजा एडीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कातल जल्द होंगे इस लाखों के पीछे फोरेंसिक टीम ने भी मौके तो इकट्ठे किए सबूत सीसीटीवी दे विच कैद होईयां डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार के कातलों दी तस्वीरां 6 बदमाशों ने किए तकरीबन 20 राउंड फायर प्रदीप दा गनमैन ते गुआंढी दुकानदार भी जख्मी डेरा प्रेमी प्रदीप दे कतल मगरों अलर्ट ते पंजाब पुलिस सूबे भर दे विच डेरियां दी वधाई गई सुरक्षा नाम चर्चा घरां दे बाहर वड्डी गिणती दे विच पुलिस तैनात विदेश विच बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने डेरा प्रेमी दे कतल दी लई जिम्मेवारी फेसबुक पोस्ट दे विच कहा अज असीं कीता अपना इंसाफ डेरा प्रेमी दे कतल नूं लैके विरोधियों ने घेरी सरकार कहा जंगल राज दे विच बदल रहा पंजाब लोकां नूं नहीं रहा सरकार ते भरोसा गैंगस्टर टैरर फंडिंग दे विच एनआईए दी वड्डी कार्रवाई सूत्रां दे मुताबिक लॉरेंस दे करीबी अनिल छिप्पी अते राजू बसोदी दा लिया रिमांड सख्ती नाल कीती जा रही पुछगिछ तिहाड़ जेल दे विच बंद सन दोवें लुधियाना दे विच एएसआई ने खुद नूं गोली मार के कीती खुदकुशी मानसिक तौर ते सी परेशान पुलिस लाइन विच सी तैनात फाजिलका दे विच जमीनी विवाद नूं लैके दो धिरां दे विचाले जबरदस्त झड़प एक दूजे ते इट्टां ते डांगां दे नाल कीता हमला एक महिला गंभीर जख्मी पंजाब भर दे विच जल सप्लाई दे कच्चे कामिਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ कई ਥਾਈਂ पानी ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ चंडीगढ़ की हवा दिल्ली नालों भी ज्यादा खराब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 के करीब पर चंडीगढ़ के 370 के पार पंजाब के भी साह लेना होया औखा दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फौरन सुनवाई तो इनकार सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि सिर्फ पराली साड़न ते बैन लाने के नाल ही मिलेगी मदद हिमाचल के उच्चे इलाके के बर्फबारी ने डिग्या पारा 20 तो ज्यादा सड़क बंद एहतियातन अटल टनल ते भी रोकी गई गड्डियां की आवाजाही न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है मैं हां गगनदीप चौहान 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हरकत में भी सरकार नजर आ रही है सीएम भगवंत मान ने हाई लेवल मीटिंग की है सारे अधिकारियों को सद के साफ तौर पर हिदायत दी गई ने सख्त तो सख्त कार्रवाई करन तेजी नाल कार्रवाई करन क्राइम नू ट्रेस किया जाए सारिया हिदायतां दित्तियां गईयां ने तुहानूं दसदी है कि जिस तरीके ये पूरे का पूरा मामला सामने है जिस तरीके पूरी की पूरी वारदात सामने आई है सरकार उस तो बाद हरकत दे विच है सीएम भगवंत मान ने हाई लेवल मीटिंग की है और हाई लेवल मीटिंग दे विच अधिकारियों को हिदायतां दे दित्तियां ने क्राइम नू ट्रेस करन दियां हिदायतां सीएम मान ने हाई लेवल मीटिंग की है क्राइम नू ट्रेस करन दियां सख्त हिदायतां दित्तियां ने मीटिंग तो बाद स्पेशल डीजीपी होमगार्ड संजीव कालड़ा का बयान सामने आया किसी भी मुलजम को बख्शा नहीं जाएगा हर पहलू तो जांच कर रहे हैं कि दस दईए कि डीजीपी गौरव यादव छुट्टी ते ने इस दौरान स्पेशल डीजीपी होमगार्ड संजीव कालड़ा ही एक्टिंग डीजीपी वजों ये सारी कार्रवाई नू देख रहे हैं सारी जिम्मेवारी निभा रहे हैं सीएम ने उच्च पद्धरी मीटिंग सदी है हाई लेवल मीटिंग सदी जिस तो बाद हिदायतां जिहड़ियां ने अधिकारियों नूं दित्तियां गईयां ने साफ तौर पर हिदायतां दित्तियां ने कि क्राइम जिहड़ा हैगा वो ट्रेस किया जाए और इस सब दे विचाले तस्वीरां लगातार सामने आ रही ने तस्वीरां वो जिहड़ी तीजी हफ्ते विच कैद होईयां ने तस्वीरां जिस दे विच हमलावर भजदे नजर आ रहे हैं तस्वीरां वो जिस दे विच फायरिंग होंदी नजर आ रही है तस्वीरां वो जिन्हां दे विच कवर फायर देंदे होए हमलावर नजर आ रहे हैं तुहानूं दसदी है कि इस पूरे सिनेरियो दे विच डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार का कतल किया गया और प्रदीप कुमार जिस तरह एक नहीं सगों दो FIR 63 नंबर FIR भी उसका नाम सी इस दे नाल जी दूजी FIR दर्ज की गई सी 63 नंबर के नाल 128 नंबर FIR उसके भी उसका नाम दर्ज किया गया सी 117 नंबर FIR उसका नाम जो है दर्ज किया गया सी
ਸੋ ਇਹ 2 FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾੜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 6 ਹਮਲਾਵਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 19 ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ 19 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੇ 19 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੰਬਰ 1, ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਆਲ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ। ਰਾਜੀਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। परिवार की मंग की और कहा की जा रहा है लोगों के वालों। राजीव का रुख करते हैं। राजीव मेरे नाल मौजूद ने। राजीव, की कुछ इस वेले चल रहा है और इस वेले कार्रवाई जिहड़ी हैगी वो की जा रही है? जी बिल्कुल गगन, जिथों तक परिवार का सवाल है तो परिवार इस वेले सदमे दे विच है। दूसरे पासे डेरे दे नाल जुड़िया होया परिवार है। डेरे दे नाल संबंधित जिहड़े आगू ने वो भी परिवार दे नाल दुख साझा करन दे लई पहुंच रहे ने। तां हुण डेरे दी अगली की रणनीति रहेगी, क्योंकि सीधे तौर ते पहलां तां परिवार वल्लों इंसाफ दी ही मांग की जा रही है। पर इस विचाले मैं एक अहम तस्वीर जरूर साझी करना चाहूँगा कि आखिरकार जिहड़ी प्रदीप कुमार दे घर तो उन्हां दी दुकान दी दूरी किन्नी और किन्ना रस्ता तय करके हर रोज़ वो अपने घर तो दुकान ते जांदे सी। तां इह उन्हां दा घर है। बिल्कुल दुकान दे जेहड़े इस वेले तुसीं देखो कि जेहड़े उन्हां दे रिश्तेदार ने या उन्हां दे जेकर डेरे दे नाल जुड़े प्रेमी ने तां ओह दुख साझा करन दे लई पहुंच रहे ने। तां हुण मैं इत्थों जो है तस्वीर दे राहीं समझाउण दी कोशिश करदा कि यह जिहड़ी गली है बिल्कुल सामने रोड दे नाल जुड़दी है और इत्थों कुछ ही मीटर की दूरी ते वो दुकान है। तां हुण मैं उस पासे लिजा के समझाउण दी कोशिश करदा कि किस तरीके दे नाल इस थां दी रेकी कीती गई होएगी, क्योंकि जिहड़े 3 गनमैन उन्हां नूं दित्ते गए ने सरकार वल्लों। तां इह भी दस्सिया जा रहा है कि जिस वेले गोली दी जिहड़ी वारदात नूं अंजाम दित्ता गया, गोलीबारी कीती गई, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग जिहड़ी आ वो सीसीटीवी तस्वीरां दे विच साफ तौर ते देखी जा सकदी। तां जिथे सामने कुछ लोग खड़े नज़र आ रहे ने, ये वो सड़क है जिस दे दूसरे पासे प्रदीप कुमार दी जिहड़ी डेयरी है। तां डेयरी तो घर दी दूरी जिहड़ी है बहुत ज़्यादा नहीं है। तां ये वो रोड है जिथे आम तौर ते काफ़ी जिहड़ी आवाजाही है वो हर रोज़ नज़र आउंदी। तां इत्थों तुसीं अंदाज़ा लगा सकदे हो जिथे इस वेले कुछ लोग जिहड़े ने वो नज़र आ रहे ने। तां इस ते बिल्कुल परले पासे जिहड़ी है वो दुकान है। तो जेकर असीं इस सड़क नूं क्रॉस करके उत्थे पहुंचदे हां जिथे कुछ मीडिया दे इस वेले कर्मचारी नज़र आ रहे ने, कुछ पुलिस मुलाजम नज़र आ रहे ने, तां इह वो थां है जिथे उस पूरी जिहड़ी वारदात नूं अंजाम दिता गया। तां इस वेले
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਾਇਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਗਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ 5 ਜਾਂ 6 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਫਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਟਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਔਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੁੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਕੁਝ ਟੇਬਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰ ਜੂਝ ਖਦਸ਼ਾ ਜੂਝ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਔਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਦਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਦਾ, ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਅਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੇਟ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਤੜਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ FIRs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਤੋਂ 6 ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲकांड ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਸਨੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਕਵਰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਦੋਂ ਕਸੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਾਜੀ। जी बिल्कुल गगन, ये बहुत जरूरी है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई किसी जथेबंदी का आगू है, तो जदों कोई भी ऐसा आगू कोई बयान दिंदा तो बहुत सारे उसनूं सुनने वाले लोग हुंदे ने, बहुत सारे लोग उसनूं फॉलो करते हैं। चाहे वो कोई जेकर असीं पंजाबी सिंगरां दी गल करिए तो इन्हां लोकां नूं एक रोल मॉडल दी तौर ते देखिया जांदा। इस करके जदों तलकी भरीआं गल्लां करीआं जांदियां ने, भड़काऊ गल्लां कीतीआं जांदियां ने, तो उहदा खमियाजा आम लोकां नूं किते ना किते जरूर भुगतना पैंदा। तो इस करके लोकां नूं भी सुचेत होने की लोड़ है। बहुता इस चीज़ नूं लैके एकदम जोश दे विच नहीं आना चाहिए, होश दे नाल भी काम लेना चाहिए, क्योंकि एक जिहड़ी गलती है वो किते ना किते उन्हां लोकां नूं कामयाब होने दे विच मदद कर सकती है जिहड़े लोग पंजाब दी भाईचारक सांझ तो जिन्हां नूं दिक्कत है, जिन्हां नूं कोई तकलीफ है। हालांकि पंजाब दे विच रहण वाले सारे लोग, सारे धर्मां दे जिहड़े लोग ने इकट्ठे तौर ते सारे समागम जिहड़े ने वो मनाए जांदे ने सारे, चाहे वो हिंदू त्यौहार होण, चाहे सिखां दे गुरुआं दे जिहड़े गुरपुरब ने, तां उस वेले पूरा एक असीं कह सकदे कि फुलवाड़ी वर्गा रंग नज़र आउंदा, सारे लोग उस दे विच शामिल हुंदे ने। इस करके उन्हां लोकां नूं कोई दिक्कत नहीं है। पर हर एक धर्म दे विच, हर एक समाज दे विच कुछ लोग अजिहे जरूर हुंदे ने जिन्हां नूं कि वो चीज़ां शायद चंगियां नहीं लगदियां, या फिर उन्हां नूं ऐसे दिशा निर्देश पिछों दिते जांदे ने कि जेकर सब कुछ शांत ढंग दे नाल चल रहा है तां तुसीं उस नूं खराब किदां करना है। हालांकि देश दी जेकर मैं पंजाब एक ऐसा सूबा है जिहड़ा कि बहुत ही सेंसिटिव सूबा है, क्योंकि बिल्कुल नाल पाकिस्तान दी सरहद लगदी है। तां पिछले दिनां दे विच पुलिस वल्लों जदों सिद्धू मूसेवाला दा कतल होया तां बहुत सारियां ऐसियां गिरफ्तारियां वख-वख सूबियां तो कीतियां गईयां और उसका कनैक्शन जिहड़ा वो किते ना किते पाकिस्तान और विदेशां दे विच बैठे जिहड़े लोग ने, तां वो लोग जिन्हां दा नाम मैं खैर इस बार खबर दे विच नहीं लवांगा क्योंकि इस दे नाल किते ना किते उन्हां नूं भी पॉपुलैरिटी मिलती है, तो वो सोचते हैं कि शायद मीडिया दे विच साडे नाम की चर्चा होंदी है तो शायद असीं बहुत चंगा काम कर रहे हैं। पर अजिहे लोकां दीयां गल्लां ते ध्यान देण दी बजाए अजिहे लोकां दी मंशा दे वल ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार उन्हां दी एक गल दे नाल जेकर किसी परिवार दा कोई जी चला जांदा तां ये तां उही समझ सकदा दुख जिस दे परिवार ते दुखां दा पहाड़ टुटदा है। पर ये लोग शायद इन्हां चीज़ां नूं इस तरीके दे नाल प्रमोट करते हैं कि इस नूं देख के एक होर ऐसी वारदात दे लई कोई नौजवान तैयार होवे तां ਉਹ नौजवान भी किते ना किते भड़काहट दे विच आके जिहियां कार्रवाईਆਂ ਨੂੰ अंजाम तां दे दिंदे ने, पर बाद दे विच खमियाजा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ
ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਡੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। तो सर कैसी ये घटना हुई है? ਕਰਨ ਸੁਬਾ ਬਾਈ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਵੜ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਗਰ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਈਕ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਜੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਮਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ। ਕਾਤਲ ਜਲਦ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਬੂਤ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਟ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਟੂ अर्ਲੀ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਊਮਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ। 19 ਸ਼ੈਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। 19 ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 2 FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ। FIR ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, FIR ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਰੋਪੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਤਲ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਹੀ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਮਿਸਿੰਗ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, आज अपराध दी राजधानी बन चुका है। निकम्मी सरकार है। पंजाब में जो ये कोटपुरा में जो हमला हुआ है और जो हत्या हुई है, ये साफ दर्शाती है कि पंजाब में अब जंगल राज है। अब पंजाब में ਸਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਪਾਏ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭੜਕਾਓ ਨਾ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਭੜਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਮ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰੋਪੀ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਚਰਚਾ 'ਚ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਨਾਲ SHO ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਗਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ